Do you know insurers are called doctor of risk? The way if we feel sick, we go to doctors. But if we need to manage our risk, then we have to go for insurance company. Ladies and gentlemen, I, Rosina Akhtar, welcome you all to the Career Talk on untapped career opportunities in insurance industry, Bangladesh. We are privileged to have Mr. S.M. Nuruzzaman, Chief Executive Officer, Zenith Islami Life Insurance Limited, as our session speaker. As this session is being live on Campus TV, our students and audience would be giving their inquiries or comments in the comment box. We will be happy to have our Dean, Faculty of Business and Entrepreneurship, Professor Dr. Mohammad Masoom Iqbal, a bit later. And we are happy to have Mr. Siddiqur Rahman Sir, Assistant Professor and Associate Head, Department of Business Administration, as our special guest. Welcome, sir. Thank you. As our students were super excited about this session, few of the students will be joining us later. At the very beginning of the show, let me just welcome Mr. Siddiqur Rahman Sir to say a few lines about Department of Business Administration and how this department is facilitating our students for their career path. Sir. Thank you very much, everyone, and good afternoon. As Siddiqur Rahman, representing my department, Department of Business Administration. We are under the Faculty of Business and Entrepreneurship. Ms. Rosina, thank you very much again to invite me and give me a chance to represent my department in this live session. As I can say that because all of my students, those who are in bachelor degree doing their major, a lot of students actually look for the major in different field, but there's an opportunity from our department to choose the major banking and insurance in BBA and insurance major only in MBA program. Top of that, we usually go through different workshops. We come up with different seminars, symposium, and help our students to enhance their skill for the future career path. In this stage, Department of Business Administration launched Job Placement Center, and that will come up with a concept that will bring the student or help the student to enhance their career skill for the future career path. All right. So from the Department of Business Administration, I can proudly say that if you are with us, we'll always come up with some different activities, including workshop, seminar. Even in today's program is part of this whole program. So obviously, the thanks goes to Ms. Rosina again to organize such a great event, and Mr. Nuruzzaman with us, CEO, Zenith Islamic Insurance Company, to come and give your valuable time. Top of that, I would like to invite my student to choose one of the major. Actually, we're offering, as I said before, banking and insurance if you're doing the BBA, and if you're doing MBA degree in future, insurance in major. So I'll be glad to support and give any questions answered during this session. Thank you very much and appreciate, and let me allow you this session. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful sharing. Before we get into the main discussion of the topic, as we know, our topic is untapped career opportunities in insurance industry, and we have already introduced our guest today. Let me just get you a brief view of our today's guest. জনাব S.M. নুরুজ্জামান জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে বর্তমানে দায়িত্বরত আছেন। বাংলাদেশে ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স শিল্প নিয়ে যারা খুব দৃঢ়তার সাথে কাজ করে আসছেন এবং এই শিল্পকে একটি উন্নয়নশীল অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, জনাব S.M. নুরুজ্জামান তাদের মধ্যে অন্যতম। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি এই শিল্পে নিয়োজিত আছেন এবং দৃঢ়তার সাথে তার কর্মদক্ষতা স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্সে যোগদানের মাধ্যমে তিনি বীমা শিল্পে ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরবর্তীতে জনাব S.M. নুরুজ্জামান ফারিস ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের দীর্ঘ এক যুগ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সফলতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর তিনি বাইরা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ডিএমডি পদে কর্মরত ছিলেন। বীমা শিল্পে কর্মরত থাকার পাশাপাশি জনাব S.M. নুরুজ্জামান বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সেবামূলক ও সংস্কারধর্মী প্রতিষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়াও ইসলামী বীমা ব্যবসার উপর গবেষণাধর্মী লেখালেখি করেছেন।
পেশাগত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তিনি ভারত, নেপাল, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ বিভিন্ন দেশে একাধিকবার সফর করেছেন। So, ladies and gentlemen, please welcome our today's guest, Mr. Ehsan Nuruzzaman. I'd like to ask you a very important question. I mean, the thing we had thought about, like how our students can explore this sector and how vibrant this sector can be for our students. Let's just hear from you, sir. Over to you. Sir, your mic is muted. Assalamu alaikum. Thank you very much. আপনার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য স্পেশাল গেস্ট, সম্মানিত মডারেটর, আমরা আমাদের সাথে মাননীয় সভাপতি হয়তো যোগদান করবেন। তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে এই প্রোগ্রামে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সে বিষয়ে আপনি কথা বলেছেন। তো সেটা হচ্ছে যে এক নম্বর হচ্ছে আমরা আসতে পারি যে বিমার গুরুত্ব, বিমা কেন আসলে প্রয়োজন। বিমার গুরুত্ব হচ্ছে বিমা হচ্ছে আর্থিক নিরাপত্তা। 2 নম্বর হচ্ছে বিমা হচ্ছে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়। 3 নম্বর হচ্ছে বিমা হচ্ছে আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়। এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে মানে প্রথম জানা থাকা দরকার। 2 নম্বর হচ্ছে বিমাটা আমরা 2 ধরনের বলতে পারি, একটা হচ্ছে লাইফ আর একটা হচ্ছে নন লাইফ। আমি লাইফ সেক্টরে কাজ করছি, তো নন লাইফ সেক্টরে আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে নন লাইফ সেক্টরে আপনারা জানেন যে যেটা মোটরসাইকেল থেকে আরম্ভ করে গাড়ি, যে কোনো বাধ্যতামূলক পলিসিগুলো নন লাইফ করে থাকে। আর লাইফ সেক্টরটা করে জীবন বীমা এবং গ্রুপ এবং হেলথ এই পলিসিগুলো করে থাকে। তো আপনারা আসলে এখন আসেন পেশা হিসাবে আমরা বিমা, পেশার কথা যদি বলতে হয় প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার একটা মাত্র পেশা ছিল, সেটা বিমা পেশা। এবং এটা উনি আলফা ইন্স্যুরেন্সে কাজ করেছেন। 1 মার্চকে এটা বিমা দিবস হিসাবে পালন করা হয় গত বছর থেকে, আপনারা জেনে খুশি হবেন। 1 মার্চ বিমা দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত প্রোগ্রামে ছিলেন। এবছরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনলাইনে যুক্ত ছিলেন, আমাদের টিউনু সাহেবরা ছিলেন, ডিসি সাহেবরা, বিভাগীয় কমিশনাররা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, র্যালি করা হয়েছে। তো এটা একটা বিমার জন্য একটা ইতিবাচক দিক এবং ইমেজ যে সংকট, এই সংকটটা কেটে উঠবে। আর বিমাটাকে আমরা অনেকেই সমিতি, মাল্টিপারপাস, এনজিও, হাই কোম্পানি মনে করা থাকে। এই জন্য বিমার প্রতি মানুষের, বিশেষ করে আমরা যারা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখাপড়া করে থাকি ক্লাস 9 থেকে, তারা বিমা সম্পর্কে একটু আমরা নলেজ থাকে। কিন্তু যারা আর্টস এবং সায়েন্সে আমরা যারা পড়ি তাদের বিমা সম্পর্কে নলেজটা খুবই কম। তারপরে হচ্ছে বিমাতে যারা ল পড়ে, ল তো বিমা আছে, বিমাতে পিএইচডি করা যায় এবং অনেকগুলো ডিগ্রিও বিমাতে নেওয়া যায়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখন বিমাতে তাহলে শুধু যে বঙ্গবন্ধু কাজ করেছেন এটা ঠিক না। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে সেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিমা পেশায় কাজ করেছে, আল্লামা ইকবালের মতো মনীষী বিমা পেশায় কাজ করেছে। তারপরে আমাদের যে প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব, উনিও বিমা পেশায় কাজ করেছে। তাহলে আমরা তাদেরকে অনুসরণ করতে পারি। তারপরে হচ্ছে আসেন আমাদের বাংলাদেশের বিমা প্রেক্ষাপটটা কি। বাংলাদেশের বিমার প্রেক্ষাপট যদি বলতে হয় তাহলে আমরা যখন ভাষা আন্দোলনের সময় যখন আমরা কাজ করছি তখনই আমেরিকা লাইফ ইন্স্যুরেন্স, যেটা আলিকো, বাংলাদেশে প্রথম মানে পূর্ব পাকিস্তানে একটা শাখা করে প্রথম তারা কার্যক্রম শুরু করে। তারপরে জাতির জনক যখন ক্ষমতায় আসেন তখন উনি 2টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সরকারি ভাবে কাজ করে, একটা হচ্ছে জীবন বীমা কর্পোরেশন আর একটা হচ্ছে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন। এই 2টা কর্পোরেশনের মাধ্যমে কার্যক্রম চলতে থাকে। তারপরে যখন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব যখন ক্ষমতায় আসে
তখনই প্রথম বাংলাদেশে প্রথম জীবন বীমা কোম্পানি বেসরকারি খাতে দেয় 1985 সালে ন্যাশনাল লাইফ, এবং 1986 সালে ডেল্টা লাইফ, 90 সালে সন্ধানী এবং মেঘনা লাইফ, এবং 2000 সালে 11টা কোম্পানি একসাথে অনুমোদন পায়। 2013 সালে আমরা জেনিত ইসলামী লাইফ সহ অনেকগুলো কোম্পানি অনুমোদন পায়। 2014 সালে 14 পরে এলআইসি, যেটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি, এলআইসি বাংলাদেশে ইন করে। বাংলাদেশে এখন 2টা বিদেশি কোম্পানি কাজ করে, একটা এলআইসি আর একটা হচ্ছে মেড লাইফ, যেটা আলিকো ছিল। তারপরেও বাংলাদেশে আরো 2টা কোম্পানি রিসেন্ট অনুমোদন করা হয়েছে। তো তারপর আপনাদেরকে একটা যদি আমি পরিসংখ্যান দেই, যে বাংলাদেশে জিডিপিতে বীমার অবস্থান খুবই নগণ্য। তারপর হচ্ছে বাংলাদেশে এতগুলো কোম্পানি মিলেও আমরা 1% মতো লোকজনের বীমা করাতে পারিনি। তো এটার এই যে মানে আমাদের যে অবস্থান আছে, যদি আমরা মনে করি আপনাদের ইউনিভার্সিটি সহ বাংলাদেশে যে বেসরকারি যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো আছে, যদি বীমাতে যদি ওনারা আগ্রহী করতে পারি, পেশা হিসেবে বীমাতে যদি নিয়ে আসতে পারি, তাহলে বেকারত্ব বিমোচন হবে, দারিদ্র্য বিমোচন হবে। তার পাশাপাশি তারা এতিমের পাশে দাঁড়াতে পারবে, বিধবা মায়ের হাসি ফোটাতে পারবে, এই কাজগুলো করতে পারবে। এটা বিরাট সেক্টর, এই সেক্টরে কাজ করার। আমি আমার নিজের উদাহরণ যদি দেই, আমি যখন 97-এ আমি যখন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র, তখন আমি বীমা পেশায় এখানে এসেছি। এবং আমি যখন আপনি যে আপনার উপস্থাপনায় বলেছিলেন যে আমি ফারিস ইসলামী লাইফের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলাম ভারপ্রাপ্ত, আমার বয়স তখন 31 বছর। মানে এখন আমাদের যারা স্টুডেন্ট, তারা যদি চিন্তা করে যে একজন সিইও হবে, সিইও হতে হলে কিন্তু বীমার জন্য তাকে 15 বছর কাজ করতে হবে তার ক্যারিয়ারের জন্য। 15 বছর কাজ করলে আর মাস্টার ডিগ্রি পাস হলে, আর সে যদি তার নিচের পোস্ট মানে এমডি বা এডিশনাল পোস্টে যদি 3 বছর থাকে, তাহলে সিইও হতে পারে। এবং আমাদের সিইও হওয়ার অনেক অভাব, মানে অনেক কোম্পানিগুলোই কারেন্ট চার্জ দিয়ে চলছে, কিন্তু সিইও নেই। তো আমরা মনে করি যে আমাদের আজকের যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে যারা স্টুডেন্ট, তারা এটাকে স্বপ্ন দেখতে পারে। এই স্বপ্নের জন্য কি করতে হবে? 1 নম্বর হচ্ছে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে নিজের উপরে, যে আমি পারবো, আমার দ্বারা সম্ভব। মানুষ পারে না পৃথিবীতে এমন কোনো কাজই নাই। মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত, মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব। আজকের মানুষ চাঁদে চলে গেছে, আজকের মানুষ মঙ্গল গ্রহে চলে গেছে। তো আমরা বিমা পেশায় সফল হবো না, এটা যদি আমরা বলি তাহলে এটা অবাস্তব। 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের মধ্যে বিনয়ী হতে হবে, আমাদের মধ্যে পরিশ্রমী হতে হবে। আমরা যদি পরিশ্রমী হতে পারি, বিনয়ী হতে পারি, আমরা যদি ট্রেনিংটা নিতে পারি, কারণ এখানে বীমার জন্য সবচেয়ে বড় হচ্ছে ট্রেনিং। আমরা যদি ট্রেনিংটা আমরা নিতে পারি, তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের যে স্টুডেন্ট ভাই বোনেরা শুনতেছেন, এখান থেকে মিনিমাম আপনি একেবারে যদি কমও ইনকাম করেন, যদি পার্ট টাইমও ইনকাম করেন, তাহলে 20,000 টাকা, ম্যাক্সিমাম আপনি 2 লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবেন। সে সুযোগ বীমা কোম্পানিতে আছে। তো এটার জন্য কি করতে হবে? আপনার যোগ্যতা কি লাগবে? আপনার একাডেমিক সার্টিফিকেটগুলোর কপি লাগবে, আপনার মাত্র 220 টাকা ইনভেস্টমেন্ট লাগবে। আমরা যারা স্টুডেন্ট, আমরা কি করছি? আমরা যারা স্টুডেন্ট, আমরা টিউশনি করাচ্ছি। এই টিউশনিটা কিন্তু আমি কিন্তু আমার সিভিতে লিখতে পারছি না যে আমি টিউশনি করাই, ঠিক আছে? তো আমি যখন বীমাতে কাজ করব, তখন কিন্তু আমি সিভিতে লিখতে পারবো যে আমি এত তারিখে একটা বীমা কোম্পানিতে আমি জব করেছি। হ্যাঁ, আর যদি আমার বিসিএস হয়ে যায়, মানে বেটার কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমি বীমা ছেড়ে দিলাম। মানে আমি পার্ট টাইম একটা অভিজ্ঞতা কিন্তু আমি নিতে পারি এখানে, ঠিক আছে? আমরা যতক্ষণ ইন্টারনেটে সময় নষ্ট করছি, ফেসবুক, ইউটিউব, তারপরে আমাদের যে নোংরা পলিটিক্সে আমরা যেভাবে আমরা জড়িত হয়ে যাচ্ছি, এর চেয়ে যদি মানুষের কল্যাণে কিছু করতে হয়, তাহলে বীমার চেয়ে উত্তম আর কাজ কিছুই না। তো আমরা এই জন্য এই কাজটাকে আগায় নিতে হবে। আর আমরা আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এখন ডিজিটাল হওয়ার কারণে যে ক্রাইমগুলো আগে হতো, ওই ক্রাইমগুলো আপনার 90% বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন আগে তো টাকা পয়সা ক্লায়েন্ট টাকা দিলে কর্মীরা রেখে দিতে পারতো, কিন্তু এখন কিন্তু কর্মীদের রেখে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, কারণ ক্লায়েন্ট নিজে SMS পাচ্ছে সব কোম্পানিতেই। তারপর ক্লায়েন্ট তাদের ওয়েবসাইটে লগ ইন করে দেখতে পাচ্ছে যে তার টাকা জমা হয়েছে কিনা। এবং আপনারা আমাদের কোম্পানির কথা যদি বলি আপনাদের পারমিশন নিয়ে, তো সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোম্পানি প্রথম বাংলাদেশে বাংলা অ্যাপস চালু করেছে। জেনিত ইসলামী লাইফের বাংলা অ্যাপস আছে।
জেনেত ইসলামী লাইফ প্রথম বাংলায় আপনার বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষণেই ওয়েবসাইট আছে, যেটা বাংলাদেশে অন্য অন্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে শুধু ইংরেজি। কারণ আমরা জানি যে আমাদের এই বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কাজটা আমাদের দিনমজুর, রিক্সাওয়ালা সবার জন্য করতে হয়, এই জন্য সবাই তো ইংরেজি বুঝতে পারে না, এই জন্য এই বিষয়টা আমরা গুরুত্ব দিয়ে এই কাজটা আমরা করেছি। তো আমরা আপনাদেরকে একটা যদি সংখ্যা দিই যে বাংলাদেশে এখন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কার্যক্রম আছে 35টা আর নন লাইফ আছে 44টা, টোটাল 79টা কোম্পানি কাজ করছে। এই 79টা কোম্পানিকে সরকারের পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংকও কিন্তু আগেই আসছে যে সহযোগিতা করার জন্য, একটা বিরাট একটা ফান্ড বিশ্ব ব্যাংকের যে এখানে সহযোগিতা করার জন্য তারা আগাচ্ছে। তো এখন আমাদের আইডিয়ার শক্তিশালী, আইডিয়ার বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি, আপনারা যারা মডারেটর স্পেশাল গেস্ট ওনারা বোঝেন, আমাদের স্টুডেন্ট ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলছি যে আইডিয়ার বলতে হচ্ছে যে আমাদের যে ব্যাংকগুলো রেগুলেটরি অথরিটি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকগুলো কিন্তু ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে না, বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক বিমা কোম্পানিগুলো রেগুলেটরি অথরিটি হচ্ছে আইডিআরএ। তো এই আইডিআরএ যেমন শেয়ার মার্কেটের রেগুলেটরি অথরিটি হচ্ছে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন। তো আইডিআর এখন যেটা করছে, সর্বশেষ আইডিআর হচ্ছে 2010 সালের আইনের চলছে, 2010 সালের সর্বশেষ আইন। তো এই যে 2010 সালের আইনে আপনার ক্লায়েন্টের জন্য অনেক কিছু মানে করে দেওয়া হয়েছে, যে ক্লায়েন্টের নিরাপত্তার জন্য, এক নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে 2010 সালের আইনের পরে কিছু প্রবিধান মালা বাকি ছিল, সে প্রবিধান মালাগুলো হয়ে গেছে। 3 নম্বর হচ্ছে মানে আইডিআর এখন আপনারা জানেন যে বড় দুইটা কাজ করেছে, এটার মধ্যে হচ্ছে তারা 2টা কোম্পানির প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে। এটা একটা বিরাট মানে সিগনাল যে কোনো ক্রাইম করলে সে ক্রাইমটাকে আইডিআর ট্যাকেল দিতে পারছে। আর 3 নম্বর হচ্ছে তারা মানে ক্লেম সেটেল করার জন্য খুব সিরিয়াসলি উদ্যোগ নিচ্ছে। এবং আপনারা আমাদের কোম্পানি ওয়েবসাইট থেকে আরম্ভ করে সকল কোম্পানি ওয়েবসাইটে দেখবেন যে পেন্ডিং ক্লেমের লিস্ট তারা মানে ওপেন করে দিয়েছে, যে কতটা ক্লেম পেন্ডিং আছে। তো এভাবে আইডিআর যদি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে, তাহলে বিমার যে মার্কেটের যে গ্রহণযোগ্যতাটা এটা আরো ভালো আসবে। আর বিশেষ করে এখন মিডিয়ার কারণে, বিশেষ করে অনলাইন মিডিয়া আরো বেশি বিমার প্রচার প্রচারণা হচ্ছে। তো আমরা মনে করি যে আমাদের যেই ভাই বোনেরা শুনতেছেন, আমি মনে করি যে আপনারা পার্ট টাইমে শুরু করেন, আপনারা প্রয়োজনে আমার সাথে আসেন, যেহেতু আমরা আজকে আমি নিজে করছি, প্রয়োজনে আমি আমার মোবাইল নাম্বার আমাদের মডারেটর ম্যামের কাছে আছে, প্রয়োজনে আমি আমার মোবাইল নাম্বার, আমার ইমেল অ্যাড্রেস আমি দিয়ে দেবো। আপনারা যদি আসেন, আমরা আপনাদেরকে ট্রেনিং করাবো, আপনাদেরকে একটা ভালো জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে চাই, যাতে আপনারা যে হতাশা আছেন, হতাশাগ্রস্ত, সেটা এই হতাশাগ্রস্তরা থাকবেন না। আপনারা এখান থেকে মানে হীনমন্যতা ভুগবেন না, কারণ জাতির জনক যদি এই পেশা কাজ করতে পারে, আমি তো এটা ছিল আমার প্রাথমিক কথা। আর আরো কিছু কথা আছে, যে কথাগুলো যদি আমি আমাদের মডারেটর পারমিশন দেয়। জি স্যার, প্লিজ ক্যারি অন। কিছুটা টেকনিক্যাল দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে আমাদের গেস্টের এন্ড থেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক কমেন্টস এসেছে, আমাদের শিক্ষার্থীরা আসলে অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিল এই সেশনটার ব্যাপারে। তো অনেকের কোয়েশ্চেন আছে, আমরা আসলে কোয়েশ্চেনগুলো নিব। একটু পরে আমরা তাদেরকে নিয়ে নিব। মিস, আমাদের সম্ভবত টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে কামরুজ্জামান স্যারের কাছে। জি 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 জি।
জি জি নুরুজ্জামান স্যার, we ম্যাডাম can আমি hear you now. কন্টিনিউ করব নাকি জি জি এই প্লিজ, মুহূর্তে আপনারা কিছু বলবেন তারপরে আর না প্লিজ আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। তারপরে আমি বলবো? জি, আমাদের সাথে অনেক দুইজন শিক্ষার্থী আমাদের সাথে আছেন, তারা একটু জি। পরেই জয়েন করবেন। তার আগে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আমাদের শিক্ষার্থীরা করেছেন, যেমন হাউ ক্যান উই অ্যাপ্রোচ থ্রু আউট ইন্স্যুরেন্স সেক্টর, এটা একটা প্রশ্ন করেছে আবু সুফিয়ান আমাদের গেস্টের কাছে, যে হাউ ক্যান উই অ্যাপ্রোচ থ্রু আউট ইন্স্যুরেন্স সেক্টর। আরো একজন কোয়েশ্চেন করেছে ডিফারেন্ট পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ, so how we can read them for motivating them to make insurance. আমার মনে হয় ও যেটা বোঝাতে চাচ্ছে যে আমরা আসলে অনেকেই আছি ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারে সচেতন না এবং ইন্স্যুরেন্স করার ব্যাপারে অতখানি অ্যাওয়্যার না, তো আসলে ওইসব স্যার। জি থ্যাংক ইউ। আমরা দুইটা প্রশ্ন আমরা পেলাম আমাদের স্টুডেন্টদের কাছ থেকে। তো এটা হচ্ছে যে মানে সচেতনতার জন্য আমরা যেটা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে পারি, আর শুধু আমাদের যে পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যেই আমরা সচেতনতা পাবো না, আমাদের বাস্তব ধারণা আমাদের থাকতে হবে। আপনারা জানেন যে আমি যদি একটা উদাহরণ দেই, সেটা হচ্ছে নেপালের প্লেন দুর্ঘটনা। এই যে নেপালে যে প্লেন দুর্ঘটনা হয়েছে, সেখানে কিন্তু যারা মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মানে যে পরিবারগুলো, এই পরিবারগুলো কিন্তু বীমার সুবিধা পেয়েছেন। তো এটা একটা বিষয়। 2 নম্বর হচ্ছে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নাই। মানে আমরা যদি প্রশিক্ষণটা দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু আপনার বীমার যে মানে পজিটিভ, বীমার যে নেগেটিভ, আমি যদি নেগেটিভ গুলো জানি, তখন কিন্তু আমি পজিটিভ মার্কেটিংটা করতে পারবো। হ্যাঁ, আমি যদি মনে করি আমি বাসে উঠলাম যে আমাকে পকেট কাটতে পারে, তখন কিন্তু আমি আমার পকেটের টাকাটা আমি মানে সাবধানে রাখবো। তো বীমার কিছু নেগেটিভ আছে। আমি যদি নেগেটিভ গুলো বলি, 1 নাম্বার হচ্ছে কিছু মানে কর্মকর্তারা যারা আসলে শিক্ষিত না, তারা মনে করে বীমাটা অসুস্থ লোকের বীমা করানো যাবে না। এখন কেউ যদি অসুস্থ লোকের বীমা করে, তো এটার জন্য ইন্ডাস্ট্রি দায়ী না, এটার জন্য 2-1 জন কর্মকর্তা এগুলো ফ্রড করে। 2 নম্বর হচ্ছে কেউ টাকাটা মানে নিজেই পকেটে রেখে দেয়, কোম্পানিতে জমা হয় না। এখন কিন্তু এই সুযোগটা নাই। এই সুযোগটা নাই এই জন্য বললাম যে এখন ব্যাংক যাওয়ার পরেও মোবাইল ব্যাংকিং আছে, নগদ আছে, বিকাশ আছে, রকেট আছে, মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ডের মাধ্যমে আমাদের কোম্পানির সহ অনেকগুলো কোম্পানিতে এই সুযোগটা আছে। তো এই জন্য ইচ্ছা করলেই মানুষ এই টাকাটা রাখতে পারছেন না। তো আর এটা হচ্ছে যে বীমার একটা আরো এক নেগেটিভ হচ্ছে যে এর কুসংস্কার কিছু আছে, যেমন এমন বীমা করলে হয়তো তাড়াতাড়ি মরে যাব, এমন একটা নেগেটিভ কথা আছে। শনি মঙ্গলবারে বীমা করা যাবে না। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে বীমা তো মরলে লাভ, বাঁচলে কোনো লাভ নাই। তারপর হচ্ছে বীমা তো এতদিন বাঁচবো আমি, এত লং টাইম বীমা, মানে এই ধরনের কিছু মানে নেগেটিভ কথা আমাদের প্রচলন আছে। কিছু নাটক সিনেমা তো বীমা সম্পর্কে একটু প্রতিপন্ন করে উপস্থাপন করা হয়। তো বীমা যারা কাজ করে তারা বলে আর কোনো চাকরি পান না, এই জন্য বীমাতে আসছেন। কিন্তু আপনারা যদি জেনে খুশি হবেন, যারা বাংলাদেশে বীমার সিও আছে, এমনও সিও আছে যারা 15 থেকে 20 লাখ টাকা বেতনই পায় সরকার, মানে সরকারি অ্যাপ্রুভাল বেতনই সে 15 থেকে 20 লাখ টাকা বাংলাদেশের মতো দেশে। হ্যাঁ, সিওদের বেতন, তাদেরকে কোম্পানিগুলো একটা জায়গায় 3টা গাড়ি দিয়ে রাখছে। তারপর তো আরো অনেক ফেসিলিটি। তো আমাদের যারা ভাইয়েরা এখানে আছেন, কারণ বীমাতে যারা মাত্র 8ম শ্রেণী পাস করলেই একজন কাজ করতে পারে, আর আমরা যারা এখানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যে ভাইয়েরা আছেন, যারা অনার্সে পড়ছেন বা মাস্টার্স পড়ছেন বা মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করেছেন, তাদের জন্য তো স্বপ্ন হবে যে আমি সিও হব, এবং সিও হওয়ার জন্য আমার কি কি গুণাবলী দরকার সেটা আমরা কাজ করব। তো এজন্য আমাদেরকে বীমার ব্যাপারে আরো চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আজকে আপনারা দেখেন যে সেন্ট মার্টিন থেকে মানে টেকনাফ এখন সাঁতার কাটে চলে যাচ্ছে। একসময় কিন্তু এটা চিন্তা করতো না, এখন পঙ্গু এভারেজ জয় করছে। তো আমরা যদি দেখি যে পঙ্গু এভারেজ জয় করে সাঁতার কেটে মানুষ মানে চলে যায়, একটা সাগর পাড়ি দেয়,
হ্যাঁ, তো আমাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাসটা থাকতে হবে যে আমি পারবো, আল্লাহ আমাকে এই সফটওয়্যারটা দিয়েছে মাথা, এটার মাধ্যমে আমি মানুষের উপকারও করব এবং আমার নিজেরও ডেভেলপ হবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে। আপনি বীমা কোম্পানিতে কিন্তু এটা বিশাল অংশ ভ্যাট পাওয়া যায়, বিশাল অংশটা ট্যাক্স পাওয়া যায়, আর আমরা যে কমিশন পাই এই কমিশনের 5% ট্যাক্স কিন্তু গভর্নমেন্টকে দিতে হয়। তো এটা একটা বিশাল অংশ। তো এই অংশটা কিন্তু দেশের একটা বড় অবস্থা। আপনারা জানেন যে বিশ্বব্যাংক যখন পদ্মা সেতুতে না দেওয়ার জন্য বললো, তখন আমরা বীমা কোম্পানিগুলো, বিশেষ করে বীমা কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শেখ কবির স্যার, উনি আপনার সাংবাদিক সম্মেলনকে বলছে যে আমরা যারা বীমা কোম্পানিগুলো আছে আমাদের টাকা দিয়েই আমরা পদ্মা সেতু করে দিতে পারবো। তো এটা একটা আমরা বীমা কোম্পানি কোথায় চলে গেছে। তো আমরা মনে করি যে এখন খুব আগের দিনটা নাই যে বীমা কোম্পানি ফাঁকি দেওয়ার, তো সেটাকে আমরা আগায় নিতে পারবো। আর একটা বিষয় যে এখন মার্কেটটা কিন্তু অনেকটাই খালি। এটা এই এই খালিদটাকে আমাদের কিন্তু আগায় আসতে হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আরো কিছু কোশ্চেন আমরা পাচ্ছি। একজন প্রশ্ন করেছে, পড়াশোনার পাশাপাশি কি জব করা যাবে কিনা? এটা তো থ্যাংক ইউ। এটা তো আমি নিজেই উত্তর দিলাম আপনাদের কাছে। আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখনই আমি বিমাতে এসেছি, তারপরে আমি মাস্টার ডিগ্রি করেছি, পিএইচডি করেছি। তো এখন আমার কথা হচ্ছে যে পার্ট টাইমে তো কাজটা করব আমরা। পার্ট টাইমে কাজটা করতে পারলেই তো আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। আর পার্ট টাইমে যদি আমি কাজ করতে চাই তাহলে আমাদের যে কাজটা, আমাদের কোম্পানির কথাই বলি, যে আমাদের দুইটা নতুন আমরা প্রজেক্ট চালু করেছি। একটা হচ্ছে সিটি প্রজেক্ট, আর একটা হচ্ছে আমাদের দেশ প্রজেক্ট। আমরা মনে করি এই সিটি প্রজেক্ট এবং দেশ প্রজেক্টে যদি আমাদের এখানে পার্ট টাইমে কাজ করে, তার ভবিষ্যতে আমি বলতে পারি যে সে এখান থেকে যদি কাজ শুরু করে, সে আর এই পেশা অন্য কোনো পেশাতে সে যাবে না, কোনো ব্যবসাতেও যাবে না, সরকারি চাকরিতেও যাবে না, সে এটাকেই একটা পেশা হিসেবে নেবে। এটা আমি একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, যদি সে আমাদের এটা ট্রেনিং নেয়। যে আমরা কি বলেছি সেখানে দেখিয়েছি যে সে যদি ক্লাব বোনাসের কথা বলেছি, সে যদি ক্লাব মেম্বার হয় সে আজীবন ইনকাম করতে পারবে। সে ট্যুর পাবে, সে একটা মিনিমাম বিজনেস করতে পারলে সে ট্যুর, সেখানে কক্সবাজার, সিলেট, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, এই সমস্ত দেশে সে ভ্রমণ করতে পারবে। আমরা তাকে দিয়েছি গ্রুপ এবং হেলথের ফেসিলিটি। সে যদি অসুস্থ হয় তাহলে সে হাসপাতালে বেনিফিট পাবে। তো এগুলো আমরা সবকিছুই আমরা এমন ভাবে ডিজাইন করেছি। তো আমরা মনে করি যে পার্ট টাইমে যারা কাজ করতে চায় প্রথমে সবাই পার্ট টাইমে শুরু করুক, আমরা স্টুডেন্টদেরকে এটাই রিকমেন্ডেশন করি। তারপরে আস্তে আস্তে ফুল টাইমে আসবে যদি দেখে যে তার পেশাটাকে ভালো বাঁচতে পারবে। এখানে কথা হচ্ছে কি, একটা প্রবাদ হচ্ছে যে দক্ষতা ছাড়া সততা শক্তিহীন, আর সততা ছাড়া দক্ষতা মূল্যহীন। আমাকে দক্ষ হতে হবে, আমাকে সৎ হতে হবে, আমাকে বিনয়ী হতে হবে, আমাকে পরিশ্রমী হতে হবে, আমাকে লজ্জা, ভয়, সংকোচ এগুলো থাকা যাবে না। আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি কোনো জঙ্গি সংগঠনের সাথে জড়িত না, যে আমি মানুষকে বিমার দাওয়াত দিতে পারবো না। ঠিক আছে, আমি বিমার দাওয়াত দেবো, আমার ক্লায়েন্ট হতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে একেবারে যিনি রিক্সা চালায়, একেবারে যিনি দিন মজুর, সেও আমার ক্লায়েন্ট হতে পারে। তো আমার এই যে ক্লায়েন্ট হওয়ার জন্য আমাকে সেভাবে আমাকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে আগে যেতে হবে, তাহলে আমি পারবো। ঠিক আছে, এখন আমরা যদি অনেক সময় আমরা হীনমন্যতায় ভুগি যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে নাই, তাহলে আমার জীবন শেষ। আমি হীনমন্যতা ভুগি যে আমি বুয়েটে পড়লাম না, তাহলে আমার জীবন শেষ। আসলে কিন্তু এই হীনমন্যতার কারণে আপনি একবার ইউনিভার্সিটিতে না পড়েও তো মানুষ জীবন অনেক অনেক কিছু করেছে। তো এই জন্য এই হীনমন্যতাগুলো যদি আমরা ভোগ করতে বাদ দিতে পারি তাহলে আমরা সফল হতে পারবো। থ্যাংক ইউ। আমাদের সিদ্দিক স্যার কিছু বলতে চাচ্ছেন বোধহয়। জি জি, সিদ্দিক স্যারের কথা শুনি। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। উইথ দ্য পারমিশন অফ নুরুজ্জামান স্যার, আমি কিছু শেয়ার করতে চাই, যদি অনুমতি দেন। স্যার আপনার মাইক্রোফোনটা অফ। স্যার প্লিজ গো অন। অলরাইট, থ্যাংক ইউ। আমি আজকে যখন এই প্রোগ্রামের জন্য আমাকে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে ইনভাইট হলো,
তো আমি একটু রিসার্চ করলাম যে আসলে আমাকে তো বলতে হবে, তো আমি কিছু জেনে বলি, আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করি, আমি 2 মিনিট সময় নিব। তো আমি যখন প্রথম যে ইনফরমেশনটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আসলে যে আমাদের যে ক্যারিয়ার অপরচুনিটি এটা আনট্যাপড কিভাবে করা যায়। তো তখন একটা ইনফরমেশন আমাকে খুব নাড়া দিল, সেটা হচ্ছে গত বছর এপ্রিলে যতগুলো জব পোস্টিং হয়েছে আমাদের মিডিয়াতে, সেটা হতে পারে অনলাইন পোর্টাল, নিউজ পেপার, ইন্টারনাল রিক্রুটমেন্টে, সেখানে দেখলাম গতবারের তুলনায় এই এপ্রিলে আমাদের 87% জব পোস্টিং ড্রপ করেছে। দ্যাটস ভেরি অ্যালার্মিং। তার মানে কি, জব অপরচুনিটি কমে যাচ্ছে। অলরাইট, এটা একটা বড় অ্যালার্মিং। এবং আমি বলছি না, এটা একজন যিনি মেটলাইফ ইন্স্যুরেন্স একজন লিখেছেন, এবং তার আর্টিকেল উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বলছি, যেটা গত বছর সেপ্টেম্বরে পাবলিশ হয়েছে, এবং গত বছর এপ্রিল তুলনায় এই বছর এপ্রিলে সেটা 87% কম। এটা একটি অ্যালার্মিং জিনিস। এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের ইকোনমিক সেক্টর গ্রো করছে, অনেক হাই ইম্প্যাক্ট ইকোনমিক সেক্টর আমাদের রয়েছে আমাদের দেশে, এবং এই মুহূর্তে এই প্যান্ডেমিকে লিটারালি 20 মিলিয়ন ওয়ার্কাররা কারেন্টলি আনএমপ্লয়েড রয়েছে, যারা জব করতো কিংবা করেনি। এটার সাথে কেন কানেক্ট করছি, কারণ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট যারা আমাদের স্টুডেন্ট, যারা ইন্স্যুরেন্সকে চুজ করতে পারে তাদের ক্যারিয়ার পাথ হিসাবে, সেক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের দেশে যে ইন্স্যুরেন্সের সেক্টর গুলো রয়েছে, আমরা ধরে নেই স্যার যেমন বললো লাইফ এন্ড নন লাইফ। আমি যদি একটু ভেঙে বলি, আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে একটা থিওরি পড়াই, আমার মনে হয় সব টিচাররাই পড়ায়, যারা ম্যানেজমেন্ট পড়ায় কিংবা মার্কেটিং বা বিজনেস পড়ায়, সেখানে আমরা হফস্টেড থিওরি পড়ি। সেখানে আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্স বলে একটা কথা আছে। আমাদের সমাজে আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্সটা অনেক হাই। যেমন আপনি যদি চিকিৎসার কথা চিন্তা করেন, আপনার কাছে অপশন দুটো, একটা হচ্ছে সরকারি হাসপাতাল, আর একটা হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল। আর যদি উন্নত চিকিৎসার কথা চিন্তা করেন, আপনি অটোমেটিক্যালি চিন্তা করেন বেসরকারি হাসপাতালের কথা। আর সেখানে যখন আপনি যাবেন, সেখানে আপনাকে কিন্তু পয়সা খরচ করে করতে হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ইন্স্যুরেন্সটা কিন্তু কভার করতে পারে, হেলথ ইন্স্যুরেন্স। ঠিক আছে, আমি গাড়ির রাস্তায় নামলাম, ট্রাফিক ল মানা হচ্ছে না, রাস্তার মধ্যে দেখে মারামারি শুরু হয়ে গেল দুজন ড্রাইভার বা ওনারের মধ্যে। আমার ইন্স্যুরেন্স নেই, আমি কার ঘাড়ে দিব? আমার ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে, আমি ভবিষ্যতে কি পাবলিক ইউনিভার্সিটি জায়গা পাবো? সিট খুব লিমিটেড, তাহলে আমি যাবো কোথায়? আমাকে প্রাইভেটে যেতে হবে। আমি কি এডুকেশন ইন্স্যুরেন্স করে রেখেছি কিনা? তো এরকম কিছু ইন্স্যুরেন্সের যদি কথা আমি বলি, ওয়েস্টার্ন বা ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে করে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যদি বলি, সেখানে ইন্স্যুরেন্স গুলো অনেক রকম। হেলথ, আপনি পাবলিক হেলথ নিচ্ছেন, কিন্তু প্রাইভেট আপনি ইন্স্যুরেন্স করা আছে, যদি আপনার ইমিডিয়েট সার্ভিস দরকার হয় বা আপনার বড় কোনো স্পেন্ডিং বা প্রায়োরিটি যেতে হয়, সেখানে আপনি হেলথে আছেন, ভেহিকেলে আছে, মোটরে আছে যেটা বলছেন। তবে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স স্পেসিফিক, যেমন শুধু দাঁতের ইন্স্যুরেন্স হয়, যেমন আপনি যদি ইন্স্যুরেন্স পে করবেন 6 মাস, 6 মাস পরে আপনার ইন্স্যুরেন্সটা কভার করবে। কারণ কি, এটা খুব এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্ট, চাইলেই আপনি গিয়ে কোনো প্রাইভেটে যেতে পারবেন না, পাবলিক গেলে আপনাকে 6 মাস ওয়েট করতে হবে, খুব পেইনফুল একটা সময়, এক্সপেন্সিভ এন্ড পেইনফুল। তো আপনি কি করবেন, ইন্স্যুরেন্সটা দাঁতের করে ফেলবেন, ক্ষুদ্র একটা ইন্স্যুরেন্স। আমি অপরচুনিটি দেখাচ্ছি কেন জব অপরচুনিটি হিউজ আমাদের কান্ট্রিতে, কারণ আমাদের আনসার্টেনিটি অ্যাওয়ারনেসটা অনেক বেশি। এই থিওরি অনুযায়ী কিন্তু আমাদের জব অপরচুনিটি গ্রো করবে, ইন্ডাস্ট্রি আরো অনেক বেশি করবে। আমরা যেমন স্যার একটু বলেছিলেন, এই সেক্টর এখনো ফাঁকা। ইয়েস, এই সেক্টরটা এখনো ফাঁকা। মানুষের দিনের ইনকাম যত বাড়তে থাকবে, আমাদের খরচটা হবে, আমাদের আনসার্টেনিটি অ্যাভারেজ গুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো, আমরা তখন এই জব সফটওয়্যারগুলোকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো। এর বাইরে কি আছে, ইনকাম ইন্স্যুরেন্স হয় ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে, কারণ আপনার ইনকামের সাথে মর্টগেজ কানেক্টেড, আপনার পেমেন্ট কানেক্টেড। সেক্ষেত্রে আপনি যদি 6 মাস বা 1 বছর ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম দিয়ে থাকেন, তারপর দেখা যাবে কি আপনার যদি জব চলেও যায়, আপনার বেসিক পেটা তারা করবে 6 মাস বা 1 বছর পর্যন্ত, বা আপনি যতদিন পর্যন্ত জব খুঁজে পাচ্ছেন আপনার লেভেলে। এটাতে প্রিমিয়াম ভ্যারি করে, এটা হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। এর বাইরে আমরা ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করি, যদি ব্যাগ হারিয়ে ফেলেন, যদি ট্রাভেল আপনি ফ্লাইট মিস করেন, তো ফ্লাইটের কস্টিংটা তারা দিয়ে দেবে। অলরাইট, লাইফ ইন্স্যুরেন্স স্যার বললেনই, আমি একটা জাস্ট ওপেন করলাম যে এতগুলো সেক্টর এখনো আনটাচড, ওপেন। এবং আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছেন, তারা যদি এখনই শুরু করতে পারেন এই জবটা, যেমন স্যার বলেন, আমি তো কোনো জঙ্গি সংগঠনের না, আমি তো সততার মধ্যে বিক্রি করছি। আমি কি বিক্রি করছি? আমি সার্টেনিটি বিক্রি করছি, আপনার আনসার্টেন মুভমেন্টের জন্য সার্টেনিটি। আমার মনে হয় না এর চেয়ে বড় কোনো কথা থাকতে পারে। আপনি শুধু পরিশ্রম করলে হবে না, সৎ থাকতে হবে। সৎ থেকে পরিশ্রম করলে সাফল্য আপনার আসবে, এবং যাদেরকে আপনি হেল্প করছেন তারাও আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। তো ক্যারিয়ার হিসাবে মনে হয় যে ইটস এ রিয়েলি আই ওপেনিং সেশন ফর অল মাই অডিয়েন্স। আমি আমার লিমিটেড এক্সপিরিয়েন্স থেকে আজকে এই মোমেন্টটা শেয়ার করলাম। ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য রোজিনা ম্যাডামকে, এবং আমাদের এক্সপার্ট হিসেবে যিনি আছেন আমাদের মেইন চিফ গেস্ট নুরজামান স্যারকে। স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অ্যাপ্রিশিয়েট। আপনার কথাগুলো অনেক মূল্যবান ছিল আমার স্টুডেন্টদের জন্য এবং আমার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ইউর ওয়ান্ডারফুল শেয়ারিং। আসলে স্যার এত সুন্দর করে উপস্থাপন করেছে কিছু কিছু বিষয়, যেমন আমাদের এই সেক্টরটা যে আনট্যাপড, এখন পর্যন্ত এডুকেটেড গ্র্যাজুয়েটসদেরকে আসলে ওইভাবে নেওয়া হচ্ছে না বা তারা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এই বিষয়ে আসলে অনেক
থট প্রভোকিং কিছু কথা আসলে আমাদেরকে বললেন স্যার। আরো কিছু কোশ্চেন আছে আমাদের স্পিকারের কাছে। অনিক হাসান প্রশ্ন করেছে, স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের মনে বীমার প্রতি ভয় কিভাবে দূর করা যায়। আরো একটা প্রশ্ন এই টাইপেরই ছিল, আমরা দেখেছিলাম যে বীমা কোম্পানির নাম শুনলেই গালাগালি কেন করে মানুষ। তো এটা আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো যে আসলে এই ভীতিটা কিভাবে দূর করা যায় এবং আমাদের গ্রাজুয়েটরা এই অপরচুনিটিগুলো আসলে গ্র্যাব কিভাবে করতে পারে, আমার মনে হয় সেটা জানার প্রয়োজন মনে করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেশন চেয়ার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল স্যার হ্যাজ জয়েন্ড। ওয়েলকাম স্যার। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সেশন চেয়ার জয়েন করেছেন, এই জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাকে আমাদের মডারেটর ম্যাডাম দুইটা প্রশ্ন করেছেন, তার আগে আমাদের সিদ্দিক স্যারের কথা সুন্দর উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ। সিদ্দিক স্যার সুন্দর কথা বলেছেন। তো আমি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আগে কিছু কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমরা আপনারা জানেন, আমাদের স্টুডেন্ট ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলছি যে আমরা 200 বছর ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা গোলামি ছিলাম। মানে 200 বছর আমাদের ইংরেজরা আমাদেরকে শাসন করেছে। এই শাসন করার সময় ইংরেজরা আমাদের মাথার মধ্যে কেরানি চাকরির একটা মানে পদ দিয়েছে যে আমরা কেরানি হতে হবে। হ্যাঁ, আর এই জন্য বিমা পেশায় যদি কাউকে ডাকা হয় বলে যে ফিক্সড স্যালারি কত, মানে বিমা পেশায় কিন্তু ফিক্সড স্যালারি নাই। বিমা পেশায় শুরু কমিশন ভিত্তিক। এই জন্যই আমাদের 1 নম্বর হচ্ছে এই কমিশন ভিত্তিক হওয়ার কারণে এটা বিশ্বব্যাপী মানে বিমা পেশা ভিত্তিক। তো এই জন্য মানুষ মানে আগাচ্ছে না। আমাদের স্টুডেন্টরা এটাকে মনে করে যে 10,000 টাকা যদি ফিক্সড হয় তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু মানে আনলিমিট 5 লাখ টাকা হইলেও আমি যেতে পারবো না, এটা একটা বিষয়। 2 নম্বর হচ্ছে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা কিছু ইউনিভার্সিটির সাথে খুব অল্প প্রিমিয়াম দিয়ে আমরা কাজ করছি। যেমন সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি 100 টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে আমরা 1 লাখ টাকা ঝুঁকি বহন করছি স্টুডেন্টদের মাঝে। এই যে 100 টাকা আমাদের সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে আপনারা জানেন যে কক্সবাজারে গিয়ে প্রায় 3-4 জন স্টুডেন্ট মারা গেছে, সেখানে আমরা তাদের পরিবারদেরকে আমরা টাকা দিয়েছি। তো আমরা কিন্তু এই স্টুডেন্ট ইন্স্যুরেন্সটা আমরা বাংলাদেশে চালু করেছি, এবং শুধু স্টুডেন্ট না, আমাদের স্টুডেন্টদের যারা মানে অভিভাবক, যদি অভিভাবক মারা যায় তাহলে যাতে স্টুডেন্ট লেখাপড়া বন্ধ না হয়, এই জন্য এই গ্রুপ পলিসি আমরা সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে আছে, আমাদের জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে আমরা কাজ করেছি, শেরে বাংলা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের কার্যক্রম আছে, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে আছে, এমনকি রিসেন্ট আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও আমরা লয়েস্ট হয়েছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের 2টা মানে ইয়াতে কর্মচারী এবং ইয়াতে মানে স্টুডেন্টদের, তো সেখানেও আমরা মনে করছি আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতে পারবো। তো আমরা এই গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স গুলো আমরা কাজ করছি। তো আমাদের যে ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে 1 নম্বর যে বয়, আসলে বয়টা কি? আমরা তো তেলাপোকাকেও ভয় পাই, আবার অনেকে কিন্তু বাঘকেও ভয় পায় না। ঠিক আছে, ভয় একটা হচ্ছে মানে মানসিক, যে আসলে আমি আলো দেখলেই মানে এটা, এই জন্য ভয়টাকে আমাদেরকে জয় করতে হবে। যে আমরা কিভাবে জয় করব? 1 নম্বর হচ্ছে যে এই ভয়ের জয় করার 1 নম্বর ইয়া হচ্ছে যে আমি পারবো। এই আমি পারবো এটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু ভয়টা থেকেই যাবে। আমি যদি একটা গল্পের আকারে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে বলতে পারি, গল্পটা এমন, গল্পটা হচ্ছে যে মানে এখন তো বিজ্ঞান অনেক আগায় গেছে। বিজ্ঞান আগে যাওয়ার কারণে আপনারা দেখেন যে কিডনি ট্রান্সফার করতে পারছে, ব্লাড ট্রান্সফার করতে পারছে, আই ট্রান্সফার করে। তো এখন এক জাপানির ব্রেন ড্যামেজ হয়ে গেছে। ব্রেন ড্যামেজ হওয়ার কারণে তোর ব্রেন ভেঙে গেল। তো ডক্টর বলল, আমি খুব সংক্ষেপে বলছি, ডক্টর বলল যে ব্রেন ভেঙে যান, গেলে ব্রেনটা আপনি রিপ্লেসমেন্ট করতে পারবেন। তো জাপানি ব্রেন ভেঙে গেল, যাওয়ার পরে বলতেছে কোন দেশে ব্রেন দরকার? জাপানি চাইছে ইসরায়েলের ব্রেন, কারণ আপনারা জানেন যে ইসরায়েল সবচেয়ে ব্রেনে কাজ করে। এই যে 52টা-53টা মুসলিম দেশ, ইসরায়েলে, আমরা তো বলি ইন্ডিয়া আমাদের শত্রু, আসলে আমাদের শত্রু কিন্তু আমাদের ইসরায়েল। তো বলতেছে যে ইসরায়েলের ব্রেন দেন। স্যার আপনি যদি ইসরায়েলের ব্রেন নেন তাহলে আপনি 6 মাস পরে চেঞ্জ করে নিতে হবে, আর দামও কম। আর আপনি একটা দেশে ব্রেন আছে, কোনো ব্রেনে তারা কোনো কাজই করে না, তারা গাড়ি ভাঙচুর করে, হরতাল ডাকে, সবকিছু, 5 বছরের ওয়ারেন্টি,
আপনার দামটা একটু বেশি। তো এটা বাংলাদেশি ব্রেন। তো এখন আমরা যদি মনে করি, আমাদের স্টুডেন্ট ভাইয়ারা যদি মনে করে যে ভয় পাবো, ভয় কেন পাবো? আমাদের স্টুডেন্টরা মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন করেছে, আমাদের স্টুডেন্টরা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আন্দোলন করেছে, আমাদের স্টুডেন্টরা স্বৈরাচার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। এই স্টুডেন্টরা কি বিমা পেশায় কাজ করতে পারবো না, যেটা বঙ্গবন্ধু করে গেছে? তাহলে আমরা কিসের বঙ্গবন্ধু সৈনিক আমরা বলি? তো এই জন্য আমরা মনে করি যে এই ভয়টা আমাদের পাওয়ার কিছু নেই। আরেকটা হচ্ছে গালিগালাজ করে। গালিগালাজ তো মহামানব থেকে করতো, আল্লাহ রসুলকে পাগল বলতো। আল্লাহ রসুল যাকে না বানালে পৃথিবীটা বানানো হতো না, তাকে পাগল বলা হয়েছে, তাকে গণক বলা হয়েছে, তাকে বলা হয়েছে আরো কত ভাবে যে তাকে মানে বলা হয়েছে। আল্লাহ রসুলকে যদি আমরা আল্লাহ রসুলের জীবনী যদি এজ এ মুসলিম আমাকে পড়তে হবে, জানতে হবে, তো তাকে বলছে। আচ্ছা, আল্লাহ রসুল বাদ দিলাম, আমরা মহামানব অন্যদেরকে যদি বলি, আমাদের যে মহামানবরা আছে অন্য ধর্মের, তাদেরকেও তো একই ভাবে সমাজে মানে তাদেরকে নেগেটিভ কথা বলা হয়েছে। তো আমরা এটা মহাত্ম যে বৌদ্ধ ধর্মের যিনি গুরু ছিলেন, তাকে একবার তার সাকৃত মানে খুব জোরাইছে পরে বলতেছে যে তার কাছ থেকে কিছু যে মেডিটেশন বা ধ্যান তার কাছ থেকে চর্চা করবে, কিন্তু মেডিটেশন ধ্যান আর চর্চা করতে পারতেছে না। তো সাকৃতের যে মানে নিয়ত যে খারাপ ছিল এটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। তো বুঝতে পারার পর একদিন উনি এক জায়গায় বসে আছেন, তো সাকৃত বলতেছে, গুরু আমাকে কিছু তুমি উপদেশ তো দাও না, এতদিন তোমার পিছে পিছে আছি, কিছুই পাচ্ছি না। তো এই জন্য তো সাকৃতে অনেক কিছু গালিগালাজ করছে তাকে। সাকৃত তাকে প্রচুর গালিগালাজ করেছে। তো গালিগালাজ করার পরে তো উনি উত্তর দিলে এভাবে, আচ্ছা তো আমি কিছু কথা বলি, তুমি আমাকে উত্তর করুন। যেটা আমার সময় কম, তো আমি খুব তাড়াতাড়ি বলতেছি কথাগুলো। বলতেছে যে তুমি এই যে সুন্দর সুন্দর কথাগুলো আমাকে বললা, তো তুমি আমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমাকে যদি কেউ উপহার দেয় আর তুমি যে না নেও, এটা কার কাছে থাকবে? তো বলতেছে এটাকে আবার বলতে হয় নাকি? আমি কাউরে উপহার দিলাম আর উপহারটা নিল না, তো এটা আমার কাছে থাকবে। ওই তুমি যে সুন্দর সুন্দর গালিগালাজ করলা, এটা আমি নিলাম না, এটা তোমার কাছে থাকবে। এই জন্য আমাদের যারা মানে গালিগালাজের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে, ঠিক আছে? একেবারে আল্লাহ রসুলের সাদাকা হচ্ছে মুস্কি মিস্কি করে হাসতে হবে, যে সে বুঝে না, সে বুঝে না, তার সাথে তো আমরা ইয়ে করতে হবে না। এই জন্যই ট্রেনিং এর দরকার, এই জন্য ধৈর্য থাকতে হবে। বিমা পেশাটা এই জন্য সবাই পারে না, পারতে হলে তাকে ধৈর্য দিয়ে আসতে হবে। এই ধৈর্য যদি আমরা থাকতে পারি, তাহলে বিমা পেশার মতন মার্কেটিং এ আনলিমিট ইনকাম করা যায়। আপনি কয়টা বাড়ি দরকার, এটা একমাত্র বিমা পেশায় সম্ভব। আপনার কয়টা গাড়ি দরকার, আপনার প্রাইভেট হেলিকপ্টার দরকার, এটা বিমা পেশায় সম্ভব। এটা পুঁজি ছাড়া ব্যবসা, যে ব্যবসার কোনো মূলধন লাগে না, ঠিক আছে? আর আপনাকে তো ওই যে বাবার টাকা দিয়ে ব্যবসা করলে, সে ব্যবসা দিয়ে আপনি উন্নতি করতে পারবেন না, ঠিক আছে? সে ব্যবসা লস হয়ে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন যে এসি আমার প্রথমেই থেকে যাবে। আর আমরা মনে করি যে বিমা পেশায় যদি আপনি ট্রেনিং নেন, এখানে একটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আপনি তো উদ্যোক্তা, আপনি অনেক লোকের কর্মসংস্থান দিতে পারবেন। এই যেমন আমাদের এখানে মাননীয় সভাপতি স্যার আছেন, আমাদের সিদ্দিক স্যার আছেন, স্পেশাল গেস্ট আমাদের ডক্টর রুজিনা ম্যাডাম আছেন। ওনারা কিন্তু জব খুব লিমিটেড দিতে পারেন। এটা আমি ওনাদেরকে ছোট করছি না, এটা হচ্ছে আসলে বাস্তবতা। কিন্তু আমরা যারা মার্কেটিং পিপলদেরকে কিন্তু প্রচুর নিয়োগ দেয়। আমি তো এবছর আমার একটা অনলাইনে আমি বলেছি যে 10,000 লোকজনকে কর্মসংস্থান দেবো আমরা এবছর। আমাদের টার্গেট যে 10,000 আমরা শুধু রিপ্রেজেন্টেটিভ যেটাকে বলা হয়, যেটাকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসোসিয়েট বা এজেন্ট, এটা আমরা নিয়োগ দেবো। এটা আমাদের কন্টিনিউ প্রসেস হচ্ছে। তো এই জন্য আমরা এটা কিন্তু এই কোভিড এর কারণে অনেকের জব নেই, এই কোভিড এর কারণে মানুষের অনেকের ইনকাম কমে গেছে। তো আমরা চাই যে ইন্স্যুরেন্স পেশাটা আপনাদের মাধ্যমে, আপনারা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে আসছেন, এটা যদি সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগে আসে, আমরা মনে করি যে এটা এই অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ হবে এবং এটা মানুষের কাছে দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানুষের কর্মসংস্থান, মানুষের হেলথ ইন্স্যুরেন্স এবং এটাকে অনেক দূর আগে নিতে পারবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের দুইজন শিক্ষার্থী আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল, ফারিন এবং নয়ন, তারা এখন যুক্ত হবেন। ম্যাডাম, আপনি পারমিশন দিলে আমি আরেকটু কথা শেষ করতে চাই। কোনো অসুবিধা নাই স্যার, আমরা বেশিক্ষণ লাগবে না। আমি আপনাকে বলি যে আজকে যে চীন
চীনের আজকে যে অবস্থান তার হচ্ছে এটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের কাছে যে রিসার্চ পেপার আছে সেটা হচ্ছে চীনের মানুষ মানে 1/3 সঞ্চয় করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু আমরা সঞ্চয় করি না, আর সঞ্চয় করলেও সেটা ভেঙে ফেলে। এটা একটা মানে আমাদের একটা প্রবলেম। 2 নম্বর হচ্ছে আপনারা জানেন যে পাকিস্তান পার্লামেন্ট কিছুদিন আগে বলছে যে তোমরা সুইজারল্যান্ড দরকার নাই, বাংলাদেশ বানিয়ে দাও, মানে পাকিস্তান পার্লামেন্টের একজন সংসদ সদস্য। কিন্তু পাকিস্তানও বিমার বাজারটা বাংলাদেশ থেকে ভালো, মানে দুর্ভাগ্যজনক হিসাবে দেখা যায় যে বিমার বাজার কিন্তু পাকিস্তানও ভালো, ভারত তো ভালোই আছে। তো এই দুইটা কথা আপনাকে মানে আপনার মাধ্যমে সবাইকে আমি একটু দিতে চেয়েছিলাম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমরা ফারিনের কাছ থেকে একটা প্রশ্ন শুনবো এখন। ফারিন। Thank you so much, ma'am, for giving me this chance. Assalamualaikum, sir. Thank you for your wonderful voice. My question is, why insurance industry is a image crisis? আবার যদি রিপিট করেন। আচ্ছা, আমি ফারিনের হয়ে প্রশ্নটা করে দিচ্ছি। আমার মনে হয় ও যেটা বলতে চাচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে কিছুটা ইমেজ ক্রাইসিস আছে, যেটা কিনা আমরা দেখলাম কমেন্টসে দেখলাম যে ভয় পাওয়া, গালাগালি করা, যেগুলোর প্রশ্নের উত্তর অলরেডি আপনি দিয়েছেন। ওর প্রশ্নটাও এরকমটাই কিছুটা, যে আসলে এই ইমেজ ক্রাইসিসটা কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় বলে মনে করছেন? থ্যাংক ইউ ফাইম ম্যাডামকে যে ওনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য। আসলে উনি কথাটা সত্যি বলেছেন যে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে ইমেজ ক্রাইসিস আছে, এটা আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু ইমেজ ক্রাইসিস কিন্তু এখন মিনিমাইজ করার দিন আসছে। আমরা তো আমার কথাই বলছি যে বীমা দিবস হয়েছে, দেখেন ব্যাংকের কোনো দিবস নাই। বীমার যে দিবস হয়েছে, এই দিবস হওয়ার কারণেই এটা কিন্তু মানে এখন সবাই বীমা সম্পর্কে জানতে হচ্ছে। একজন বিসিএস যারা দিচ্ছে তারা কিন্তু বীমা জানতেই হবে, কারণ এটা সরকার যেহেতু দিবস মানে এটাকে পালন করছে। তো এভাবে একটা ইমেজ ক্রাইসিসটা ডেভেলপ হচ্ছে। 2 নম্বর হচ্ছে আমরা আইডিয়া শক্তিশালী হওয়ার কারণে আপনার মানে ক্লেম সেটেলমেন্ট দ্রুত হচ্ছে, এটা একটা মানে এটার কারণে ইমেজ ক্রাইসিস 2 নম্বরটা হচ্ছে। 3 নম্বর হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি যে এত ডেভেলপ হয়েছে আমাদের, এখন আমরা ইচ্ছা করলেই এই তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের ক্লায়েন্ট দেখতে পাচ্ছে যে টাকাটা আসলে জমা হয়েছে কিনা, কত টাকা জমা হয়েছে, আমি কবে বোনাস পাবো, কবে আমি ম্যাচুরিটি হবে, সবকিছু কিন্তু তার কাছেই রয়ে গেছে। এই জন্য ইমেজ ক্রাইসিসের আমরা যারা কোম্পানি বা ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন বা ফোরাম আমরা যারা কাজ করছি, তারাও ইমেজ ক্রাইসিসের জন্য, ইমেজটাকে যাতে আরো ডেভেলপ করার জন্য সেটা প্রতিনিয়তই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা গতকালও আমি ইদ্রাতে একটা মিটিং এ ছিলাম, সেখানে ফোরামের পক্ষ থেকে আমি ছিলাম। আমরা সেখানে ইউএমপি কার্যক্রম শুরু মানে কিভাবে শুরু হয় সেখানে আমি প্রস্তাব দিয়েছি যে আমাদের কিছু ব্যাড প্র্যাকটিস আছে, যে টানা পলিসি, এগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়, এই কোম্পানির পলিসি অন্য কোম্পানি নিয়ে যাওয়া, এগুলো যদি বন্ধ হয় আমরা অবশ্যই আমরা ইমেজ ডে বাই ডে আমাদের ডেভেলপ হবে। থ্যাংক ইউ। আমরা নয়নের কাছ থেকে একটা প্রশ্ন শুনি। নয়ন, আমি বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে পড়ছি স্যার। আর একটু জোরে বলতে হবে স্যার। আমি 8 সেমিস্টারে পড়ছি বিবিএ ফ্যাকাল্টিতে। হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, যদি ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের অ্যাপ্রোচ করতে হয় অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে, তাহলে আমাদের বেসিক্যালি স্যার কি কি স্কিলস গুলো রিকোয়ার করা দরকার? জি, থ্যাংক ইউ। জি, নয়নের হয়ে আমি প্রশ্নটা আবার করছি। আসলে নয়ন এবং ফারিন দুইজনই ইন্স্যুরেন্স আর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কোর্সটা করছে এই সেমিস্টারে। ওরা 8 সেমিস্টারে দুজন শিক্ষার্থী। তো নয়নের প্রশ্নটা হচ্ছে তারা যদি ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্রোচ করতে যায় তাহলে কি কি স্কিল তাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে বলে মনে করছেন? সুন্দর প্রশ্ন। আমাদের যে প্রশ্নটা এসেছে, থ্যাংক ইউ। তো এটার জন্য যেটা করতে হবে, 1 নম্বর হচ্ছে মানসিক প্রস্তুতি। মানে 1 নম্বরই দরকার যে আমি এই ইয়াতে জবে আমি যাব, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে মানে আমার যে আমি একটা কোম্পানির সাথে, এটা আমাদের কোম্পানি হোক অথবা আদার্স কোনো কোম্পানির সাথে আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট নেব,
ঠিক আছে, যে আমি এটা 3 নম্বর হচ্ছে আমি প্রশিক্ষণ নেব, ওনারা কিভাবে ইন্স্যুরেন্সের প্রশিক্ষণ। আর ইন্স্যুরেন্সের প্রশিক্ষণ কিন্তু এখন ইচ্ছা করলে ঘরে বসে আপনি ইউটিউবের মাধ্যমে নেওয়া যায়, অনেকগুলো ইউটিউব চ্যানেল আছে যেটা মানে ইন্স্যুরেন্সের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তারপর হচ্ছে কিছু ট্রেনিং সেন্টার আছে, সেই ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমেও ইন্স্যুরেন্সের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তো এই বাস্তব যদি আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য, আমি এই কথাটা আগেও বলেছি, আবারও বলি, সেটা হচ্ছে যে দক্ষতাটা ছাড়া সততা হচ্ছে শক্তিহীন, আবার সততা ছাড়া দক্ষতা হচ্ছে মূল্যহীন। তো আমাদের দক্ষ হতে হবে। এই দক্ষ হওয়ার জন্য মানে এই প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নাই। আমাদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে, আমাদেরকে পরিশ্রমী হতে হবে, আমাদেরকে নিজের মানে আত্মবিশ্বাসটাকে বাড়াতে হবে। আমরা পারিব না এই শব্দটা আমাদেরকে একেবারে ডিলিট করে দিতে হবে, যে ইন্স্যুরেন্স পেশায় আমি অবশ্যই সফল হব। আপনাদেরকে আমি বলি, আমি যখন ইন্স্যুরেন্স পেশায় কাজ করেছি তখন আমি মাত্র বেতন পেয়েছি কমিশনে, আমি নিজে বলছি আমারটা, ঠিক আছে। আমি এখন কোম্পানিতে বেতন পাই 3 লাখ টাকা। তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমার বয়স হচ্ছে 43। তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমার একটা ফুল টাইম গাড়ি আছে, ঠিক আছে। আমি যেখানে যেখানে যাই সেখানে সব টাকা কোম্পানির। তো এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর চেয়ে মানে শুকরিয়া আদায় করার আর কি থাকতে পারে, ঠিক আছে। তো এই জন্য আপনাদেরকে বলি যে আমি গ্রামের ছেলে, ঠিক আছে। তো এটা আমার নিজের বলছে, আমি একসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইনচার্জ ছিলাম, সিলেটের ইনচার্জ ছিলাম, আমি চিটাং এর ইনচার্জ ছিলাম, তারপরে একটা কোম্পানি ভারপ্রাপ্ত আমি এমডি ছিলাম, এখন এখানকার ফুল এমডি। তো এটা আসলে আমি মনে করি যে মানে আমি যদি এমডি হিসেবে এখনো 67 বছর কাজ করতে পারবো, ঠিক আছে, যদি আল্লাহ আমার হায়াত রাখে। তো আপনারা যারা আছেন, যারা আমরা, আপনাদেরকে তো অনেক সম্ভাবনা, ঠিক আছে। আপনারা যদি লেগে থাকেন, ঠিক আছে, পাঁচের লোকে কিছু বলে এই সমস্ত চিন্তাই করবেন না, ঠিক আছে। আপনারা তো উদ্যোক্তা হতে হবে, আর উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য বীমা সেক্টরের মতো আর 2টা সেক্টর আছে, ওই সেক্টরে তো যেতে পারবেন না। একটা হচ্ছে গার্মেন্টস সেক্টর, আপনি ইচ্ছা করলে গার্মেন্টসে যেতে পারবেন না, গার্মেন্টসে যাওয়ার সুযোগ নেই আপনাদের, কারণ গার্মেন্টসে যেতে হয় ক্লাস 8-9 পড়ে, হ্যাঁ, অনার্সে পড়ে না, মাস্টার্সে পড়ে না। আপনি যদি বলেন বিদেশে, কোন দেশে যাবেন? সব দেশেই যে গেলেই কিন্তু আমাদের এই যে স্যাররা, 3 স্যাররা বসে আছেন, 3 স্যাররা বিদেশে দেখেছেন, আমাদের বিদেশে গেলে কিন্তু আমাদেরকে ম্যানেজার বানায় না, আমরা কিন্তু শ্রমিক হই। তো আমরা বিদেশে কেন যাব, ঠিক আছে। তো আমরা এই 3টা সেক্টরে আছে, একটা হচ্ছে ওভারসিজ, একটা হচ্ছে গার্মেন্টস, আর একটা হচ্ছে বীমা সেক্টর। আপনারা শিক্ষিতরা বীমা সেক্টরে আসেন, দেন বীমা সেক্টর ইমেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে। বীমা সেক্টর মানে একেবারে মানে আমরা যেটা মানে চিন্তা করি, যেটা সোনার বাংলা চিন্তা করি, এই সোনার বাংলা নির্মাণে বীমা সেক্টর রাজস্ব আমরা যে ফাঁকি দেই, ব্যাট, ট্যাক্স, এগুলো আমরা যদি ঠিক মতো দেই, দেশের অর্থনীতি অনেক চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমাদেরকে আগে আসা দরকার। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir, for your wonderful knowledge sharing. আসলে অনেক বেশি প্রশ্ন পাচ্ছি, অনেক অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছি কমেন্ট বক্সে। যেহেতু আমাদের সময় স্বল্পতা, আমরা সব প্রশ্ন নিতে পারছি না, বাট আমার মনে হচ্ছে যে এই সেশনটা সবার জন্য অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতোই ছিল। আমরা অনেক নতুন কিছু শিখতে পেরেছি, যে ক্যারিয়ার, ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে ক্যারিয়ার আসলে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা যদি করতে চায় তাহলে তাদেরকে কি কি করতে হবে এবং কোন ধরনের অপরচুনিটিগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, মোটামুটি সবকিছুই আমরা আমাদের স্পিকারের কাছ থেকে আজকে জানতে পারলাম। এই মুহূর্তে মে আই রিকোয়েস্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল, ডিন, Faculty of Business and Entrepreneurship, to enlighten us with his sharing about this session. Sir. Thank you so much, Rosina madam. Am I audible? Can you hear me, please? Madam, yes, sir. You are. Please carry on. First of all, I would like to seek apology to all of you for being too late, and my gratitude and thanks to Mr. Hasanurujama, the CEO of Janet Life, for being with us on this occasion, a special occasion, and really it is a special occasion for us that you sharing. Is definitely enlightening our students about insurance and insurance career. So আমি প্রথমেই কিছু কথা যদি মিস করছি, আমি শেষের কথাগুলো আমি পেয়েছি আমাদের আজকের গেস্ট। So it was quite important for the graduates, especially those who are doing business or studying business right now.
আমি যদি ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির কথা চিন্তা করে দেখি, যেমন স্যার বললেন যে পাকিস্তান, ইন্ডিয়া আমাদের চাইতে ইন্স্যুরেন্সের মার্কেট অনেক বড় বা মানুষের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স করার টেন্ডেন্সিটা আছে। আমরা যদি স্টুডেন্টস পার্সপেক্টিভে দেখি, আমরা যদি ক্যারিয়ার বিল্ড আপের কথা চিন্তা করি, আমরা দেখবো ইন্ডাস্ট্রিগুলি কি এবং একটা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি কত লোককে অ্যাবজর্ব করতে পারে এবং ওই পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রির প্রসপেক্টটাকে, পটেনশিয়াল জায়গাটাকে আমরা সেটাই সাধারণত অ্যাসেস করে থাকি। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি এবং পৃথিবীর যে সকল দেশে ইন্স্যুরেন্সের পেনিট্রেশন রেটটা বেশি, ডেফিনেটলি নুরুজ্জামান স্যার বাই দিস টাইম কিছুটা উল্লেখ করেছেন যে পাকিস্তানের কথা, ইন্ডিয়ার কথা এবং আমাদের অবস্থানের কথা। তো সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো দেখি যে তাইওয়ানের কথা যদি বলি বা হংকং এর কথা যদি বলি, এই সকল দেশের ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন মোর দেন 20%। এবং আমি শিওর আমাদের দেশে ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন, whether it is general insurance or life insurance, it is not more than 2 or 3%, if I am not wrong. 2-3% এর বেশি না, probably even পাকিস্তান আমাদের চেয়ে বেশি বা ইন্ডিয়া আমাদের চেয়ে ডেফিনেটলি বেশি, যেটা আমাদের গেস্টের কথাই চলে আসতো। তো আমি যদি সেই মার্কেট পটেনশিয়ালিটির জায়গাটা দেখি, তাহলে হচ্ছে কি ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটা বা ইন্স্যুরেন্স টোটালি একটা আনটাচড ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দেশে ইন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরস। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটাকে 5%, 10% বা কোনো এক সময়, যেহেতু আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়ছে, আমরা একটা মিডল ইনকাম কান্ট্রি হতে যাচ্ছি, গ্রাজুয়েট করতে যাচ্ছি, তো সেক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যতে যেহেতু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়ছে, ডেফিনেটলি ইন্স্যুরেন্সের মার্কেট আরো অনেক বড় হবে। আর বাংলাদেশ ইট ইজ এ টাইনি কান্ট্রি, বাট ইন টার্মস অফ পপুলেশন ইট ইজ এ ভেরি বিগ কান্ট্রি। কারণ 18-19 কোটি মানুষ আছে, এই মানুষের যদি ইন্স্যুরেন্সের যে রিকোয়ারমেন্টস, যে নিডটা যদি পূরণ করতে চায়, এই মুহূর্তে হয়তো আমাদের দেশে প্রায় 80টার মতো কোম্পানি আছে। আমি জেনারেল লাইফ এবং জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, লাইফ ইন্স্যুরেন্স বা অন্য যে ক্যাটাগরিগুলি আছে, 80 বা মোর দ্যান 80 হতে পারে, 79 স্যার, ঠিক আছে, 79, 80। সো আমি কাছাকাছি আছি। এই যে আমরা যদি 80টা কোম্পানির দিকে তাকাই, হয়তো ভবিষ্যতে আরো অনেক কোম্পানি আসবে বা এদের এক্সপানশন হবে, এদের বিজনেস অপারেশনস অনেক বেড়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে অনেক লোকের এমপ্লয়মেন্টের অনেক সুযোগ আছে। এবং স্যার যেটা বললেন যে হ্যাঁ, আপনি কি চাই, আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট কি করতে চাই, এবং আমি যদি ইন্স্যুরেন্স ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করি, আমার কাছে তো মনে হয় যে পসিবিলিটি হচ্ছে সিম্পলি এন্ডলেস, স্কাই ইজ দ্য লিমিট। যেমন কি চাই আমরা একটা পার্টিকুলার ক্যারিয়ারে, গাড়ি বাড়ি দিচ্ছেন, দ্যাট আমরা যে কথাগুলি স্যার বললেন, এই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে কাজ করে হয়তো সবকিছুই সম্ভব। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে 80টা কোম্পানি এই মুহূর্তে কাজ করছে, এই 80টা কোম্পানির 80 জন সিইও লাগবে, লাইক মিস্টার এসএম নুরুজ্জামান। তারপর সিএফও বা অন্য যে পজিশনস গুলি আছে, ম্যানেজারিয়াল পজিশনস গুলি আছে, আজকে তো 80টা কোম্পানি কাজ করে, কিন্তু ইন টার্মস অফ দ্য সাইজ অফ পপুলেশন ইন আওয়ার কান্ট্রি হয়তো ভবিষ্যতে আরো 100টা আরো 80টা কোম্পানি আসবে। এই কোম্পানিগুলি যে ম্যানেজারিয়াল পজিশনসে কিন্তু অনেক অপরচুনিটি থেকে যাচ্ছে। আর যেটা বললেন যে মার্কেটিং এ ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে হয়তো মোস্টলি আমরা অনেক সময় নিজেদের তাগিদে গিয়ে কিনি না। বাট আমি যদি মার্কেটিং ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে বলি, it is such kind of product that is not bought by the customers, that is usually sold to the customers. হয়তো ওই যে মার্কেটিং স্কিলস যদি কারো থাকে, তাহলে ফিল্ড লেভেলে যারা কাজ করে, অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্স সেলিং এ যারা কাজ করে, তাদের সম্ভাবনা তো sky is the limit. মানে everything you can achieve by building your career, by applying your marketing skills. তো সেই জায়গাটা তো আছে। আর আমি সিওর কথা বললাম, আর শুধু ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে শুধু সেলস পারসন হিসেবে কাজ করে তা কিন্তু না, অনেকগুলি সেক্টর আছে ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে যেখানে আমরা আমাদের ক্যারিয়ারটাকে ডেভেলপ করতে পারি। আমরা রিস্ক ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে পারি, ক্লেম অ্যাডজাস্টার হিসেবে কাজ করতে পারি, আমরা এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারি, আন্ডাররাইটিং আমরা করতে পারি, অ্যাকচুয়ারি নিয়ে কাজ করতে পারি। ইভেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকচুয়ারি ইন্স্যুরেন্স এন্ড অ্যাকচুয়ারি সেখানে একটা মাস্টার্স অফার করছে তারা। তারপর হয়তো লস কন্ট্রোল হতে পারে, সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে হতে পারে, সেলসে তোমরা কাজ করতেই পারি। সো অনেকগুলি এরিয়া আছে যেখানে আমরা আমাদের ক্যারিয়ারটাকে ডেভেলপ করতে পারি ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে। আমি যদি এই সেক্টরের পটেনশিয়ালিটি দেখি, আমাদের এখানে হয়তো ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন হার এখন 2 to 3% বা ইভেন লেস দেন 2, ডেফিনেটলি নুরুজ্জামান স্যার ক্যান নো বেটার দেন মি, বাট এটা তাইওয়ানের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 20%। বা আমরা যদি একটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড যেখানে ইন্স্যুরেন্সের পেনিট্রেশন রেট অনেক হাই, সেখানে তাইওয়ান আছে, দিজ আর অল এশিয়ান কান্ট্রিজ, তাইওয়ান আছে, হংকং আছে, ইভেন সাউথ আফ্রিকা আছে। এইসব আমরা এটাকে যদি 2% থেকে যদি বা 1% থেকে যদি 5%, 10% চলে যায়, তাহলে আমরা চিন্তা করে দেখি ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের বিজনেসের ভলিউমটা কত হবে, এবং এই বিজনেসটাকে রান করার জন্য কত পরিমাণ লোক অ্যাবজর্ব করতে পারে ইন্ডাস্ট্রিগুলি। তো
এই প্রেক্ষাপট থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি একটা অনেক বড় ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের অনেক ক্যারিয়ার অপরচুনিটি আছে। যেই পজিশনস গুলির কথা বললাম, সিইও হতে শুরু করে বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হতে শুরু করে, রিস্ক ম্যানেজার, ক্লেমসে কাজ করা, এজেন্টে কাজ করা, আন্ডাররাইটিং এ কাজ করা, অ্যাকচুয়ারিতে কাজ করা, অনেকগুলি পজিশন আছে। যে সকল পজিশনগুলিতে আমরা কি করতে পারি, আমরা যারা বিজনেস গ্রাজুয়েট আমরা আমাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারি। আমার বিশ্বাস আমাদের আজকের এই নুরুজ্জামান স্যারের আলোচনা থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা একটা ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পেয়েছে আসলে ইন্স্যুরেন্সটাকে, ইন্স্যুরেন্স ক্যারিয়ারটা কোন কোন সেক্টরে হতে পারে এবং কোথায় আমাদের ক্যারিয়ার আমরা নিজেদের আমরা বিল্ড আপ করতে পারি। এবং ওনার কথা থেকে আমরা কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং পেয়েছি যেটা আমাদের ছেলেমেয়েদের অনেক কাজে দিবে, যে তাদের ফিউচার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তাদেরকে অনেক হেল্প করবে। আর আমি আর সময় নিচ্ছি না, আবার ডেফিনেটলি আমি যদি মিস করছি নুরুজ্জামান স্যারের কথা, আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা পার্টিসিপেন্ট বা অডিয়েন্সেস আজকে আছে তারা শুনেছে এবং এই কথাগুলিকে তারা হৃদয় দিকে নিবে। দে উইল গেট অল দিস ওয়ার্ডস বাই দেয়ার হার্ট and they will follow it. It is just একটা সেশন অ্যাটেন্ড করা, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। আজকের যে ডিসকাশন এখান থেকে একটা টেক তারা নিয়ে যাবে এবং তারপর ভিত্তি করে তার পরবর্তীতে যারা ইন্স্যুরেন্স বা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে, শুধু ইন্স্যুরেন্স না ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে কাজ করতে হলে আজকের যে ইনসাইটটা ছিল, যে ডিসকাশনটা ছিল, এটা তাদেরকে হেল্প করবে। আমার বিশ্বাস আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এটা ফলো করবে। আর আমি আমাদের ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে, আমাদের ফ্যাকাল্টির পক্ষ থেকে I am expressing our gratitude and thanks to Mr. Ahsan Nurujjaman for being with us. I hope we'll have him again and again, okay, on our campus, okay, in the days to come. And I am inviting you to visit our campus at Ashulia. I hope you'll love it. So all the facilities, the amenities are over here for our students and for the corporate sector. And we regularly invite all the corporate individuals to our campus and to explore our campus and to work with us. So with these few words, I'd like to conclude here. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your thought-provoking words. Before wrapping up the session, let me just thank all the participants over here. Thank you so much for joining and making this event successful. And I would like to thank our honorable speaker, our honorable session chair, and special guest, and overall our beloved student. This session was for you guys, and I believe you have gathered some new knowledge today, and the way our Dean sir has said that we have got some takeaway from this session. So thank you so much, everyone. Thank you. Assalamu alaikum.